পুলিশ সেফটি করতেছে, আমি বলতে পারছি না। পুলিশ সমর্থন করছে এদেরকে, চাই রীতিমতো ফাঁসি হোক। কেন सिलीगुड़ी के एक स्कूल में हैवानियत की हदें पार, मासूम छात्रा से दरिंदगी, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। आखिर कब तक सुरक्षित होंगे हमारे बच्चे? পুলিশ সেফটি করতেছে, আমি বলতে পারছি না। পুলিশ সমর্থন করছে এদেরকে, চাই রীতিমতো ফাঁসি হোক। কেন হবে? কেন ছাড়লো? প্রিন্সিপালকে বলা হয়েছিল আমাদের গার্জেনে কিছু সমস্যা আছে স্টুডেন্টের, তার জন্য বসার জন্য। উনি আমাদেরকে এড়িয়ে যায়, কোনো আজকে নেই, কালকে নেই, পরশু নেই, সেই বাইরে চলে যায়। There will only be one insignia. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। शर्म, गुस्सा और वो आवाज जिसने सिलीगुड़ी को हिलाकर रख दिया। जिस स्कूल को हम ज्ञान का मंदिर समझते हैं, बच्चों के लिए दूसरा घर मानते हैं, उसी पवित्र जगह पर एक मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। प्रधाननगर के एक नामी स्कूल में तीसरी कक्षा की एक नन्ही छात्रा से स्कूल के ही एक सफाई कर्मी पप्पू बासफोर ने जो घिनौना काम किया है, उसने हर माँ बाप के दिल को दहला कर रख दिया है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये हमारे समाज पर, हमारी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। सोचिए, एक तीसरी कक्षा की बच्ची जो स्कूल जाती है पढ़ने लिखने, अपने सपनों को बुनने, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी स्कूल के शौचालय में एक भेड़िया घात लगाए बैठा है। कल बता दें कि 28 जुलाई 2025 को स्कूल समय के दौरान वार्ड नंबर 1 सिलीगुड़ी BRI कॉलोनी का रहने वाला ये सफाई कर्मी पप्पू बासफोर उस बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता है, उसको गलत तरीके से छूता है, यानी कि बैड टच करता है। बैड टच जैसे हल्के शब्द इस घिनौने हरकत का वर्णन नहीं कर सकते। ये विश्वास का कत्ल है। इतना ही नहीं, उस बच्ची का मोबाइल से वीडियो भी बनाया गया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना के बाद डरी सहमी सदमे में डूबी उस बच्ची ने जैसे तैसे अपनी क्लास टीचर को ये आप बीती सुनाई। कल्पना कीजिए उस बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। जब ये बात स्कूल प्रशासन तक पहुंची तो क्या किया गया? क्या तुरंत पुलिस को बुलाया गया? नहीं, पहले तो प्रधान अध्यापक ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के नाम पर बच्चे के परिवार को बुलाया। क्या ये न्याय था? क्या ये सुरक्षा थी? या सिर्फ इस जघन्य अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की गई? ये कैसा स्कूल प्रबंधन है, लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, जो अपने परिसर में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय ऐसे कारनामों को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली, अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज सुबह स्कूल के सामने अभिभावकों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में आग थी, उनके नारों में आक्रोश था। उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, दरिंदे को फांसी दो, स्कूल प्रबंधन मुर्दाबाद, इसके नारे गूंज रहे थे। हर माँ बाप के चेहरे पर यह डर साफ दिख रहा था कि अगर आज ये उस बच्चे के साथ हुआ है तो कल उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। पुलिस को अंततः जागना पड़ा। अभिभावकों के प्रचंड विरोध और पुलिस को दी गई शिकायत के बाद प्रधाननगर थाने की पुलिस ने हरकत में आते हुए आरोपी सफाई कर्मी पप्पू बासफोर को गिरफ्तार कर लिया। आज उसे सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है कड़ी से कड़ी सजा का। ऐसी सजा जो मिसाल बने, ताकि कोई और दरिंदा
ऐसे घिनौनी हरकत करने की हिम्मत तक ना कर सके। इसी बीच मालूम हो कि अभिभावकों ने स्कूल अथॉरिटी के खिलाफ प्रधान नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और मास पिटीशन भी दिया गया है। उनका सीधा सवाल है कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों इस मामले को आपसी सुलझाने की कोशिश की गई, क्यों एक दिन बाद पुलिस को सूचित किया गया। स्कूल प्रशासन की इस कथित लापरवाही ने अभिभावकों के गुस्से को और भी भड़का दिया है। ये घटना सिलीगुड़ी के माथे पर एक बदनुमा दाग है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे बच्चे वास्तव में स्कूलों में सुरक्षित हैं? क्या हम उन्हें ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ सकते हैं? अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं ताकि भविष्य में कोई भी मासूम किसी दरिंदे का शिकार ना बने। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे मामलों में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय होनी चाहिए और ऐसे कारनामों को दबाने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? हम आगे कैसे बढ़े, आप हमें जरूर से बताइएगा। কিছু হয়নি দেখে আজকে মার্গার স্কুলেও এই অবস্থা। এই যে আমার ছোট বাচ্চাকে পাঠাই, কোন ভরসায় পাঠাবো? আজকে ক্লাস 3 বাচ্চার হয়েছে, কালকে যে আমার বাচ্চার বা অন্য কোনো বাচ্চার হবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? বেশি কিছু না, বাচ্চারা এখানে পড়ে তো, বাচ্চারা সব পড়ে। আপনারা কি এখন ভাবছেন, মানে ভয় লাগছে? কি ভাবছেন আপনাদের? কি মনে হয়, কি ভাবছি? আমরা তো বললাম যে অপরাধী তাকে ছাড়া হোক, শাস্তি আমরা দিব। পুলিশ অফিসার বলে নিয়ে চলে গেল, আমাদের হাতে দিতে পারবে না। আমরা গাড়িয়ান গেলাম, আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পুলিশরা নিয়ে চলে গেল। কি হবে? থানায় এফআইআর করে। আরজিকরের কিছু হয়েছে? কিচ্ছু হয়নি, যে যার গেছে তার গেছে। এখানেও কিছু হবে না, কিছুদিন পরে ফোন আসবে, ছেড়ে দিবে। ওকে আমাদের হাতে দেওয়া আছে, দরকার ছিল। আজকে পুলিশ কি বলে, এটা কি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা নেবেন? আমি হ্যাঁ, মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা নিলেই আজকে এই ঘটনা দ্বিতীয় দিন অন্য কোথাও হবে না। আপনার মেয়েকে তো পাঠাতে এখন ভয় তো পাচ্ছি, ওরা বাচ্চারাই আসবে, ওকে মেরে ধরেও তো পাঠানো যাবে না। আর যেই মেয়েটার সাথে এরকম হলো, সে এখন তো নিজের বাবা, দাদা, কাকা, পাড়া প্রতিবেশী যাকে দেখবে তাকে ভয়। ওর জীবনটা শেষ, একটা ক্লাস 3 বাচ্চা জীবনটা শেষ। ওর প্রত্যেকটা বাচ্চা ভয় পাবে। আর এতে কি হচ্ছে, আর ওই যে দেখছে, এরপরে যে আমাদের বাচ্চার উপরে প্রতিশোধ হবে তো। কি চাচ্ছি? পশ্চিমবঙ্গে কি কিছু চাইলে হচ্ছে না। আমরা চাচ্ছি ওকে আমাদের হাতে হ্যান্ড ওভার করুক, আমরা শাস্তি দিব। এটা আজকে উত্তরপ্রদেশ হলে এই অবস্থা হতো না। সঙ্গে সঙ্গে আমার নাম সুস্মিতা ভট্ট। পুলিশ এমনি করতেছে, আমার দুধ মানে আমি বলতে পারছি না। পুলিশ সমর্থন করছে এদেরকে। সবারই ঘরে মেয়ে আছে, আমারও ঘরে মেয়ে আছে। আমি চাই রীতিমতো ফাঁসি হোক, আমাদের বিচার চাই। কেন হবে? কেন ছাড়লো? আমাদের হাতে দেওয়া উচিত ছিল না। আপনার স্কুলে পুলিশ চাপা দিচ্ছে, একটা পুলিশ ঢাকা নিয়ে চাপা দিচ্ছে। এটা ঠিক না, এটা ঠিক হলো না। কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপালটা ভালো না, স্কুলের একদম প্রিন্সিপাল ভালো না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটাই হয়। ধামাচাপা করে গেল বলে চলছে, আজকে এরকমটা হলো, কিচ্ছু হলো না। কি হয়েছে? আপনারা তো সব জানেন কি হয়েছে, আপনারা বলেন বিস্তারিত দেখলেন না কি হয়েছে না আছে। আপনারা তো সব জানেন কি হচ্ছে, আপনারা ঘরে থাকতে না হলে পুলিশ দেখলেন কি করলেন? হ্যাঁ, আর কিচ্ছু না। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. ঘটনাটা কালকে একটা ছোট বাচ্চার সাথে হয়েছে, ক্লাস 3 বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চার সাথে। এটা আমরা সকালবেলা এসে জানতে পারছি, কালকে এটা আমরা জানতে পারিনি। আজকে সকালবেলা জানার পরে আমরা সকাল 7টার থেকে এখানে বসা ছিলাম। ওই একটা বাচ্চা ধরে, আমি বলতে চাচ্ছি না যেটা এখন বিয়ে আছে, বাচ্চার সাথে বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েছে এবং বাচ্চার ফটো উঠাইছে বাথরুমে। সুইপার, হ্যাঁ ছেলে সুইপার, এবং স্কুল চলাকালীন। তা আমাদেরই হচ্ছে স্কুল চলাকালীন একটা সুইপার কী করে একটা বাথরুমে ঢোকে। এবার দ্বিতীয়ত হচ্ছে, এতক্ষণ অবধি আমরা সকাল 7টা থেকে এখানে প্রটেস্ট করতেছি যে এটার জন্য যাতে কেস হয় বা হয়। ওরা কোনো থানায় ফোন করেনি। প্রথমে আমাদের গার্জেন যারা ছিলাম সবাই চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে ওরা থানায় ফোন করছে কর্তৃপক্ষ, এবং কর্তৃপক্ষ থানায় ফোন করার পরে এখন অবধি ওরা কোনো কমপ্লেন করতে চায়নি। আমাদের যখন সবাই চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কমপ্লেন করছে।
আমাদের স্কুলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কমপ্লেন আছে। স্কুলের প্রশাসন ঠিক না, স্কুলের কোনো পরিচালনা সমিতিতে কোনো গার্জেন নাই, স্কুলের পরিচালনা সমিতিতে আমাদের কোনো গার্জেনের প্রতিনিধি নাই। ওনাদের যা ইচ্ছা তাই করে, যখন তখন ছুটি দেয়, যখন তখন ফাইন ভরে, যা ইচ্ছা তাই করে। হ্যাঁ, আমরা লিখিত অভিযোগ একটা থানায় অলরেডি করছি, জিডি। আর এবং কালকে আমরা এটা হচ্ছে যে ছেলেটা ছিল এখানে, পাপ্পু বলে নাম, ওরা সবাই পাপ্পু বলে ডাকে, আসল নাম আমি জানি না। আর আমাদের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে যে উনি কেন এতক্ষণ অবধি ওনার বিরুদ্ধে এগেনস্টে স্টেপ নেয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যে উনি কেন এতক্ষণ স্টেপটা নেয়নি। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি ওই ছেলের বিচার, এই প্রিন্সিপালের অপসারণ, এবং স্কুলের যে সব ভুল ত্রুটিগুলো আছে যেন সেই জন্য আমাদের যেন গার্জিয়ান ফোরামের যেন প্রতিনিধি স্কুলে থাকে, প্রত্যেকটা ক্লাসের একজন করে। আমার নাম রিপন দত্ত। তারপর বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো, তারপর আমি বাচ্চার থেকেও ডিটেল শুনেছি, গার্জেনের থেকেও শুনেছি। তারপর আমি এই যে সুইপারটা আছে তার সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করেছি। তো ওর একটাই নাকি ফোন আছে এবং সেই ফোনটা ওর ওয়াইফের কাছে ছিল। তারপর আমি ওয়াইফকে বললাম যে তুমি এনি হাও তোমার হাজব্যান্ডকে খবর দিয়ে বলো যে স্কুলে ইমিডিয়েট আসতে হবে, আমি ডাকছি। তো ওয়াইফ বললো যে স্যার ও তো অলরেডি ডিউটিতে চলে গেছে। তো আমার না ডিউটিতে যাক আর যাই করুক, ওকে আমার সাথে ইমিডিয়েট দেখা করতে বললো, খুব আর্জেন্ট। বলে ঠিক আছে স্যার, চেষ্টা করছি। তারপর আমাদের যে সুইপার ইনচার্জ, যে আমাদের স্কুলে যে আর কি ইয়ে করে, তাকে আমি বললাম যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে, তুমি ইমিডিয়েটলি ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো এবং ওকে কিন্তু আমার কালকে প্রেজেন্ট লাগবে। তো তখন ও বলল যে স্যার একটা কাজ করি, আমি ওকে ডিটেলস এখন কিছু বলবো না, কারণ ও বললে ও পালিয়ে যেতে পারে। ও নর্মালি যেরকম ডিউটিতে আসে 6টার সময়, ও আসুক, আসার পর আমরা ওকে ধরে নেব। তো ও সেরকমই এসছে। আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করলাম, পুলিশকে খবর দিই, ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসে। আসার পর পুলিশ, তখন আমরা হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি পুলিশের কাছে, এবং গার্জেনের সাথে, গার্জেন অলরেডি ছিল, গার্জেনের প্রেজেন্সেই হয়েছে সব। এবং গার্জেনকে আমরা বলেছি যে আপনারা কি অ্যাকশন নেবেন কিংবা কি ডিসিশন নেবেন, সেটা আমাদের কাছে প্রাইমারি না। আমাদের কাছে প্রাইমারি হলো আমরা কি ডিসিশন নিচ্ছি সেটা আমি বলে দিয়েছি। অলরেডি মহারাজের সাথে কথা হয়ে গেছে, মহারাজ আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে ইমিডিয়েটলি একে আগে পুলিশের কাছে হ্যান্ড ওভার করো, তারপর যা লিগাল স্টেপ নেওয়ার এর এগেনস্টে নাও। স্যার, আপনার কি মনে হয় না আপনারা নিজেরাই তদন্ত ভারটা নিয়ে নিলেন, অভিযুক্তকে ধরার দায়িত্বটা আপনারা নিয়ে নিলেন পুলিশকে না দিয়ে? কালকে কেন আপনারা পুলিশকে কেন জানালেন না স্যার? কালকে কেন আপনারা অভিযোগ করেন? মানে তদন্ত প্রক্রিয়াটা আপনারা হাতে নিয়ে নিলেন স্যার, পুলিশকে না জানিয়ে। এটা আসলে এরকম একটা ব্যাপার ছিল যে আমরা মনে করলাম যে একে হাতে নাতে ধরে আমরা হ্যান্ড ওভার। আপনারা হাতে নাতে ধরতে পারেন না পুলিশ ধরতে পারে? এটা কি মনে করা ঘটনা? পুলিশকে আপনাদের জানানো কি উচিত ছিল স্যার আপনার মনে হয়? আপনি তো একজন প্রধান শিক্ষক স্যার। আমরা ডেফিনেটলি জানানোর জন্যই আমরা রেডি, সকালে নিয়ে জানাবেন। মানে পুলিশের উপরে কি আস্থা নেই স্যার? না না, একদমই আছে। মানে আপনি মনে করলেন প্রধাননগর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে ধরতে পারবে না, আপনারা ধরে পুলিশের যেহেতু ও আমাদের এমপ্লয়ি এবং ও তো আমাদের মানে রানিং এমপ্লয়ি, ও তো অফ আছে না, তাই আমরা ভাবলাম ও তো আমাদের কাছে ডিউটিতে আসবেই। তাহলে দায়িত্ব যে আপনারা নিচ্ছেন, এই যে নোংরা কাজটা যে করেছে দায়িত্বটা আপনারা নিচ্ছেন? না একদমই না, কেন ওই দায়িত্বটা নিচ্ছেন? সেটা আমরা তো হ্যান্ড ওভার করছি। বুঝতে পেরেছি স্যার, আপনারা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার বুদ্ধিটা করলেন। আপনারা কখন জেনেছেন ঘটনাটা? কালকে স্কুল শেষ হওয়ার পর অ্যারাউন্ড এই 12:30 নাগাদ। তারপর আপনারা গার্জেনকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, গার্জেনকে ডেকেছি। হ্যাঁ, গার্জেনের সাথে কথা হলো, গার্জেনের থেকে ডিটেলস আমরা নিলাম যে এরকম কি ঘটনা। কারণ ঘটনার 24 ঘন্টা পার হয়ে গেল, তারপরেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন কোনো রকম এফআইআর পুলিশে করলো? আমরা সকালেই জানালাম। আপনি গতকাল জানলেন এই ঘটনা ঘটেছে, তার 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি এফআইআরই করলেন না? অলরেডি আমরা ওই প্রসিজিয়ারের মধ্যেই আছি সকাল থেকে। আপনি তো জানার পরেই রিটেন কমপ্লেন করতে পারতেন, পুলিশকে ভার্বালি আপনি 100 ডায়াল করেও ডাকতে পারতেন। তাই করেছি। ডেকেছিলেন না, আজকে ডেকেছি। তাহলে আপনার তো ইনসিডেন্ট কালকে হয়েছে, এট দ্য মোমেন্ট আপনি কেন 100 ডায়ালে ফোন করেন? কারণ আমরা শিওর ছিলাম যে এ তো কালকে সকালে আসছি ডিউটিতে, তো একে আমরা হ্যান্ড ওভার করবো পুলিশের কাছে। আপনি তো কালকে পুলিশকে চাইলে হ্যান্ড ওভার করতে পারতেন, আপনি পুলিশকে জানালে পুলিশই তো ধরতে পারে। আমরা কোনোভাবেই আর কি মানে ওকে ইয়ে করতে পারছিলাম না, যেহেতু ওর কমিউনিকেশন করছে। আপনারা এই গোটা ঘটনা মানে যাতে বদনাম না হয় পুরো বিষয়টা ব্রেন ওয়াশ করেছেন গার্জেনদের এবং ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গার্জেনরা এসে সেটা বলুক, যদি ওরা অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে
আমরা মেনে নেব। যদি গার্জেনরা আসছে, আপনারা ওয়েট করুন, গার্জেনের সাথে কথা বলুন। স্যার, আপনার বিরুদ্ধে তো বারবার অন্য অন্য এলিগেশন লাগানো হচ্ছে, এখনো একটা এলিগেশন হয়েছে কি 200 টাকা করে আপনারা রিপোর্ট কার্ড নিয়েছেন নাকি, এরকম একটা ঘটনা এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো, যেহেতু এখন আমাদের প্রাইম। আমার নাম রণবীর পুরকায়স্থ, আমি এই স্কুলের হেডমাস্টার। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.